कटक रे शेष दर्शन वर्तमान करुछंती सांगसाथी संपर्क एवं जो रही संगीत जगतर अन्यान्य व्यक्ति विशेष समस्ते अभिजित मजुमदार जीवन युद्ध में हारी जाइछंती अभिजित मजुमदार वर्तमान समय शेष दर्शन जारी रही आम सहयोगी आम सहित कटक उपस्थित रही देवाशीष वर्तमान समय केमती देखुंट सेठारे शेष दर्शन पर क्यों मैंने पहुंची सांगसाथी एवं परिवार परिजन क्यों मैंने रही बंधु मैंने क्यों मैंने अच्छा शेष दर्शन करुछंती देखो अत्यंत दुखद परिवेश कैमरा पर्सन प्रमोद आपन को जो विजुअल्स लाइव विजुअल देखौछंती ए अंचल पूरा बारवाटी स्टेडियम परिसर जो स्टूडियो रही सेठी कांद बोबाली रे फाटी पड़ुची समग्र अंचल एवं समस्ते दुख रे भांगी पड़िछंती एवं अति प्रियर दादा आज तांको पाखरे नाहंती विशेष करी युव कंठशिल्पी जो मानू से परिचय देते आपण देखंतु अंतरा चक्रवर्ती कथा कहतु सत्यजित प्रधान कथा कहतु कुलदीप कथा कहतु अनेक युवपीढ़ी सिंगर जो माने युव सिंगर माने से माने आसुचंती एवं से विशेषकर यही पीढ़ीर बा युव पीढ़ीर जो सिंगर मानू से अत्यंत प्रोत्साहन दौते अनेक गीत सहित गाइचंती समस्ते प्रियर दादा को शेष थर पर दर्शन करुचंती अनेक इंडस्ट्री सहित जड़ित थिबा व्यक्ति विशेष आसिकी शेष दर्शन करुचंती एवं जहाँ कहती कहीं विश्वास कर प्रकृत में आज दादा नहांती एवं शेष थर पर आज दर्शन करुचंती जितेबाला देह सुस्थ हो आसूला एम्स रु से जितेबाला डिस्चार्ज होते समस्ते सेतबेले आशा करुले जे से सुस्थ होइजिबे सुस्थ होइकी फेरिबे किंतु विधिर विधान किछि अलगा थिला आज सकाळे 9:15 समय रे तांकर देहांत घटिछि जहाँ दुखद घटना सामना को आसिला समस्ते भांगी पड़िछंती एवं तांकर परिवार वर्ग तांकर अछंती पत्नी तांकर पुओ समस्ते एठी अछंती एवं तांको भलो पाउथुवा तांको शुभेच्छु समर्थक जो माने दीर्घ दिन धरी इंडस्ट्री सहित जड़ित देखु अत्यंत दुखद परिवेश ए स्थान रे मु जहाँ कहूली कांद बोबाली रे फाटी पड़ुची समग्र अंचल शेष दर्शन तांकर समस्ते करूचंती कहीं विश्वास करि पारनांती जे प्रकृत में दादा को आज शेष थर पर से माने देखिबे एवं आगामी दिन रे बा आसंता काली ठारू तांको के देखिबे नहीं एवं ए जो स्टूडियो रही एठी ही से प्रत्येक दिन स्टूडियो रे गीत रेकॉर्डिंग करि थांती म्यूजिक दे थांती अनेक व्यक्ति विशेष तांकर शेष दर्शन करूचंती आमे किछि कथा हबाकू चाहिबा अनेक लोक आसुचंती तांकर शेष दर्शन करूचंती सब्यसाची महापात्र अछंती जे कि फिल्म निर्देशक दीर्घ दिन धरी तांको जानिचंती आमे तांको सहित कथा हबा सर शेष दर्शन कले आज आपण अत्यंत दुखद परिवेश आपण कौन कहवाकू चाहिए अभिजित दादा बहुत दुखर कथा एक्चुअली पार्टी कथा बाहर नहीं एते कम बयस गोटे आशा हो जाता बंचीजी बोलिकी तेबे तांकर शेष फिल्मटा अनंत थिला मो सागरे एवं अनंतार सबू गीत ट्रेंडिंग करथिला तेणु पिक रे गोटे चरम सीमार से जो प्रचलित कैरियर एमती भाव चली जावाटा एक्चुअली ओडिशार संगीत जगत पर गोटे अपूरणीय क्षति और ओडिशा गोटे बड़ क्षति एक्चुअली भाषा नहीं से विषय कहवाई कम बयस एत टैलेंटेड एवं एत परिश्रमी कहीं आम अनंतार गीत पर मास धरिकी सेटिंग कर सर आप पश्चिम ओडिशा बिलंग्स कर पश्चिम ओडिशा सर पश्चिम ओडिशा आसिकी कटक भुवनेश्वर स्ट्रगल करिकी सारा ओडिशा रे ना कमेबा एवं विभिन्न टाइप रो गीत को से जस्टिस दे पारथिले विभिन्न प्रकार गीत को से निजे गाउथिले एवं म्यूजिक कंपोज करि पारथिले वर्साटाइल्स से जमती विभिन्न प्रकार गीत मेलोडी किंग बोली तांको कहउतला से कॉमेडी गीत हो सीरियस गीत हो रोमांटिक गीत हो सबुथिरे माहिर थिले एवं ओडिशा रे गोटे छाप छाड़ी देके से जाइछन्ते
ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ସାର୍ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କେମିତି ଜାଣନ୍ତି? ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ୟଙ୍ଗ ବେଳୁ ଜାଣେ ଏବଂ ଶେଷ ସିନେମା ତ ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଆଉ। ସାର୍ ଆଉ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଭଳି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ସିଙ୍ଗର ଆସିବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ, ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ। ଏଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ହେଇପାରିବନି, ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିବେ, ଅନ୍ୟ କିଏ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀ ଆଉ ଆସିବେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ମେଳାପି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖିଛୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଲି ମୁଡ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଭାରି ମେଳାପି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବା, ଏମିତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ବହୁତ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟେନସନ୍ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ବହୁତ ହସି କରି ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ଗୀତକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ଏକଦମ ଗୀତ ଭିତରେ ମଜି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମଧୁର ବ୍ୟବହାର। ତେଣୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳିବାଟା ମୁସ୍କିଲ। ସାର୍ ଏମ୍ସରୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଆସିଲା କି ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶା ଥିଲା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଆଶା ଗୋଟେ ସଞ୍ଚାର ହେଇଥିଲା ଅଭିଜିତ ଭଲ ହେଇଯିବେ, ଦାଦା ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ, ତାହା କିନ୍ତୁ ହେଲାନି, ବିଧିର ବିଧାନ ହେଲାନି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆଶାଟେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ବିରାଟ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୋର ପର୍ସନାଲ କ୍ଷତି, ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷତି। ଆମ ସହିତ ସିଏମସି ମେୟର ଅଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ସିଂ ସାର୍, ଆପଣ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସାର୍? ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। କଟକରେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଏଇ ବୟସରେ 54 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚାଲିଯିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଛାପା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଥା ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭିତରେ ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଭର କରେ ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇ ମେଲୋଡି କଥା କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଟି କୋଟି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟେଇ ପାରୁଥିଲେ। କଟକରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଖେଳା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର, ସ୍କୁଟର ଚଢ଼ି ବୁଲନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥି। ଆମେ ଏବେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିବେନି, ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଫେରୁଥିଲୁ। କଟକରେ ଦଶହରା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ନ ବାଜିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଖାଲି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗେ। ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ କହୁଛି କୋଉ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ନ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ବର୍ଗର। ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ କଥା କୁହାଯାଉ, ଯୁବପିଢ଼ି କଥା କୁହାଯାଉ, ଛାତ୍ର କଥା କୁହାଯାଉ, ତ ଯେତେ ବର୍ଗର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ଭଳିଆ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଆମ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିରମାଣ ଏବଂ କଟକରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଟକରେ ଥିଲା, ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିରମାଣ ତାଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ। ସିଏମସି ମେୟର ସୁଭାଷ ସିଂ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୁଃଖରେ ମିୟମାଣ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଅଭିଜିତ ଦାଦାଙ୍କୁ ଯଦି ବେଶୀ କିଏ ପାଖରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ତାଙ୍କର ଦିନ ରାତି ସବୁ କଟିଛି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ତିଆରି ହେବା ପଛରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କର, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ସିଏ ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ସାହସ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ବି ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସହିତ, ସେ ଶିବାଜଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସେ ହିଁ କରିଥିଲେ ଏଠି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ମାନେ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥାଏ। ସବୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଲ ଖରାପ ସବୁଥିରେ ଆମେ, ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ପାଖାପାଖି କେତେ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିବେ ହିସାବ ତ ବୋଧହୁଏ ନଥିବ କିଛି। ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ 80-90% ସଙ୍ଗ ମୋ ପାଖରେ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 80-90% ସଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରାୟ ତ ଏଠି କରନ୍ତି। ଲୋକ ଏଠି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏରିଆରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, MRI ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବୋଲି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଖବର ଆସିଲା, ଏମ୍ସରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ହେବା ଖବର ଆସିଲା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଭିଜିତ ଦା ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିବେ, ପୁଣି ଆପଣ ଏକାଠି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ କରିବେ। ହଁ, ସେମିତି ତ ଖବର ଆସିଥିଲା। ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ଦେଖା କରୁଥିଲୁ, ରେଗୁଲାର ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, ଦେଖା କରୁଥିଲୁ।
କାଲି ଭାଉଜ ଫୋନ୍ କଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ରାତିରେ, ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି। ରାତିରେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ କାଲିରୁ ଟିକେ ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି। ଆଜି ତ ଖବର ସକାଳୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି। ଆପଣ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଅଭିଜିତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେଇଥିଲେ, କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଥିଲେ ଏଇଠି ବ୍ଲୁ ଲାଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଇଠି ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଆସିଲୁ, ତୁ ଝିଅକୁ କାହିଁ ଆଣିନାଉ, ତୁ ରହ, ତୁ ଯା ନା। ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ମୁଁ ଯାଉଛି, ରାତି ହେଲାଣି। ନା ତୁ ଯା ନା, ତୁ ରହ। ମୋତେ ଝାଡ଼ୁ ନଥିଲେ, ମୁଁ ଲୁଚିକି ପଳେଇଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଗଲିନି, ମୁଁ ଲୁଚିକି ପଛରେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଅଛି ଦାଦା କହିକି ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି। ସେଇଟା ବୋଧେ ଶେଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତାପରେ ସେ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ, ମାନେ କାହା ସହିତ ବି କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ। ତାପରେ ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ଏଇ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ, ଦାଦାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନେ ପକେଇବେ, ଦାଦାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ସେ ତ ନିହାତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଏମ୍ଆର୍ ଷ୍ଟୁଡିଓର ଯିଏ ଓନର ରହିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି, ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଷ୍ଟୁଡିଓ ନିର୍ମାଣ ପଛରେ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ଭାବରେ ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କହିଥିଲେ। ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ଦେବାଶିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ହୃଦୟର କୋହ କେହି ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଖିର ଲୁହ ମଧ୍ୟ କାହାରି ବୋଲ ମାନୁନି।